اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم نظر بد کی تاثیر اور اس کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری معلومات سے بھرپور ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 75 اور 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یعقوب نے کہا، میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا۔ ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دینے کا مطلب اور مقصد مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہایت خوبصورت کڑیل جوان تھے۔ اگر وہ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور ایک ساتھ داخل ہوتے تو کہیں ان کو نظر بد سے نقصان پہنچ جائے گا۔ نظر بد کا لگ جانا بالکل حق ہے۔ سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کفار آپ سے قرآن سنتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ وہ مارے غیظ و غضب کے آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ آدمی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، یعنی اگر تیرے لیے اللہ کی حفاظت و حمایت نہ ہوتی تو ان کافروں کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بد کا شکار ہو جاتا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر انداز ہونا برحق ہے۔ نظر بد کی تاثیر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہی ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔ نظر بد کا لگ جانا بالکل برحق ہے اور انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر کے یا کسی بھی طریقے سے موت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسپتالوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر جوان اور بوڑھے لاکھوں انسان نظر بد کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اپنے روزگار، کاروبار، اپنی ذہنی، فکری، جسمانی طاقت کی کمزوری کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بچہ اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے اچانک تعلیمی ماحول سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ پڑھانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کسی دینی مدرسے میں دینی تعلیم میں لگا ہو یا اسکول، کالج، یونیورسٹی کی عصری تعلیم کے حصول میں لگا ہو، اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے غلط اور فضول کاموں کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ روڈوں پر اچھی بھلی، اچھی خاصی چلتی پھرتی گاڑیاں ہماری زبان سے صرف ماشاء اللہ اور بارک اللہ کے الفاظ نہ کہنے کی وجہ سے ہماری حسرت اور چاہت بری نگاہوں کے تیر لگنے سے الٹ پلٹ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر ان میں بیٹھے انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔
किसी सेहतमंद इंसान को मुशक्क़त का काम करते देख कर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं करते, जिसके सबब वही इंसान हमारी बुरी नज़र से मुतासर होकर बाकी ज़िंदगी माजूर होकर गुजारने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे ही दीगर शोबाए ज़िंदगी में भी इसी तरह के हालात से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की क़ज़ा व तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा नज़र बद की वजह से मेरी उम्मत में अमवात होंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़र बद की वजह से दम करने का हुक्म देते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नज़र बद और बिच्छू वगैरह के ढसने से और पहलू में फोड़ों से दम करने की इजाज़त दी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, आपने एक लड़की के चेहरे पर काले या पीले रंग का निशान देखा। आपने फरमाया, इसे नज़र बद लग गई है, इस पर दम करो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आले हज़म को सांप के डसने की वजह से दम करने की इजाज़त दी, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या वजह है, मेरे भतीजे कमज़ोर हैं, क्या फ़क्र फाके का शिकार हैं? उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, बल्कि इन्हें नज़र बद बहुत जल्द लग जाती है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पर दम किया करो। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं, नज़र बद का अल्लाह के हुक्म से लगना और असरअंदाज होना हक है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह नज़र बद की हकीकत कुछ यूँ बयान करते हैं कि एक खबीसुत्तबा इंसान अपनी हासिदाना नज़र जिस शख्स पर डाले उसे नुकसान पहुँच जाता है। इमाम इब्नुल अथीर रहमहुल्लाह का फरमान है, कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी को नज़र लग गई, तो उस वक़्त ये होता है कि जब दुश्मन या हसद करने वाला इंसान इसकी तरफ देखे, इसकी नज़रें इस पर असरअंदाज हो जाएं और वो उनकी वजह से बीमार पड़ जाता है। हाफ़िज़ इब्न अल क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुछ कम इल्म लोगों ने नज़र बद की तासीर को बातिल करार दे दिया। इनका कहना है कि ये महज तोम परस्ती है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है, ये लोग सबसे ज़्यादा जाहिल और वो अरवाह की सिफ़ात और उनकी तासीर से नावाकिफ़ हैं। इनकी अक़ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, जबकि तमाम उम्मतों के वक़ला बावजूद इख्तिलाफ़ मज़ाहिब के नज़र बद से इनकार नहीं करते। यानी कि यहूद व नसारा और हुनूद में भी इस बात का इत्तिफ़ाक़ मौजूद है कि नज़र बद इंसानों पर निहायत बुरी तरह असर करती है। याद रखें, नज़र बद इंसानों की जैसे किसी पर असरअंदाज होती है, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात की नज़र भी इंसानों को निहायत बुरी तरह मुतासर करती है। जिन्नात की नज़र बद के हवाले से इंशाअल्लाह अपनी आगे आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो में तफसील से आप हज़रात के कुछ बातें गोश गुजार करूँगा। अब सवाल ये है कि नज़र बद से बचाव का तरीका क्या है? नज़र बद इसके असर से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान जब किसी चीज़ को देखे और वो इसे पसंद आ जाए, तो ज़ुबान से माशा अल्लाह या बारकल्लाह की नज़र इस्तेहसान के साथ इन अल्फाज को अदा करे, ताकि इसका बुरा असर ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहल बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन्हीं की तालीमात दी थीं। इसी तरह जब कोई मुसलमान शीशा देखे, यानी आईना देखे, या अपने कपड़े उतारे, तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, ताकि वो मखलूक की बुरी नज़र से बच सके। उसके अलावा नज़र बद का दम, उसका रुक़िया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी अगली वीडियो में आप हज़रात के पेश खिदमत करूँगा। आखिर में गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम आफ़ात व बलियात और परेशानियों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।